when he came out of prison, he stood before the Pharaoh, he stood before the king, and he prophesied, and he said, "This is the meaning of your dream. God has given it twice. It will come to pass." Pharaoh said, "Where can I find a man in all of Egypt that has the Spirit of God in him?" Do you see, when he stood before the king didn't see a prisoner. The king didn't see somebody because he wasn't Egyptian. He didn't look like the normal person. He said, "I see a man filled with the Spirit of God." മിസ്രൈം രാജ്യത്തായിരിക്കുന്ന യോസഫിനെ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് രാജാവ് ചോദിക്കുക, രാജാവ് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, അതായത് ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, ഒരു അഭിഷക്തനായി കാരാഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവൻ അവനുള്ളത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം രാജാവിന്റെ കണ്ണിൽ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത്. How does a spirit-filled man or woman deal with their past when the past is so strong and so much pain and so much betrayal and so much persecution? How did this man filled with the Holy Spirit, how did he handle this past? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ കാലഘട്ടം വേദന നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീര് നിറഞ്ഞ ഒരു അഭിഷക്തനും അഭിഷക്തെ എപ്രകാരം അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യും? അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വേദനകളിലൂടെ ആരോടും പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ ഒരുപാട് വേദനകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ അവർ എപ്രകാരമാണ് സകലതും മറക്കുന്നത്? Let's examine this past. Genesis chapter 37, verse 26 and 27. Genesis 37, 26, 27. Judah, so this is the leader of the brothers. He said to his brothers, "What profit if we kill our brother Joseph and hide his blood? Come, let us sell him to the Ishmaelites. Do not let our hand be on him. He is our brother and our flesh." All the other brothers were happy with that judgment. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 37:26-27. അപ്പോൾ യഹൂദ തന്റെ സഹോദരന്മാരോട്, നാം നമ്മുടെ സഹോദരനെ കൊന്ന് അവന്റെ രക്തം മറച്ചിട്ട് എന്തുപകാരം? വരുവിൻ, നാം ഇശ്മയേലിനെ വിൽക്കുക, നാം അവന്റെ മേൽ കൈവെക്കരുത്, അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരനും നമ്മുടെ മാംസവുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. What did the high priest do to Jesus? Let not our hand be. Let's give him to the Romans. He's calling himself a king. He's threatening Caesar. Let the Romans' hand be upon him. We don't want to kill him with our own hands. You see that evil in their hearts. The same thing the brothers were trying to do. നമുക്കറിയാം, മഹാപുരോഹിതൻ യേശുവിനെ റോമൻകാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം, നമ്മുടെ രക്തം ഇവന്റെ മേൽ വേണ്ട, ആ യേശുവിനെ റോമൻകാർക്ക് മറച്ചു കൊടുത്ത് അവരിവനെ ക്രൂശീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ അതേ ആത്മാവാണ് ഈ യോസഫിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോഴും കാണുന്നത്. How did Joseph, a spirit-filled man, handle this kind of evil in his past? So, Genesis chapter 41. Verse 52. 52. The name of his second son he called Ephraim. God has caused me to be fruitful in the land of my affliction. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41:52. സങ്കടദേശത്ത് ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ രണ്ടാമത്തവനെ എഫ്രൈം എന്ന് പേരിട്ടു. He redeemed his past. He blessed his past. He could have said, "God had caused my family to curse me." No. God has made me fruitful. He blessed his land. He blessed his family. He blessed his child. Think of the heartbreak. He's in Egypt. His father cannot find a wife for him. He cannot have a wedding with his family, with his brothers. The king gives some Egyptian wife, but he blesses that. God has made me fruitful in my affliction. Whatever your affliction has been, some people lost in Corona. Family members died. Pastors have given up on the ministry. The government locked them down and all the offering money and everything is gone.
But Joseph, filled with the Holy Spirit, redeemed his past. He spoke a blessing over his past. എപ്രകാരമാണ് ആ യോസഫിന്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ യോസഫിന് അവിടെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുവാനോ അത് കൂട്ടുകൂടുവാനോ ആരുമില്ല, കൂടപ്പറപ്പുകളോ സഹോദരങ്ങളോ ആരുമില്ല. പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കഷ്ടതകളും കണ്ണുനീരുകളും മാത്രമാണ് യോസഫിന് അവിടെ പറയാനുള്ളത്. പക്ഷെ യോസഫിന്റെ നന്മ വന്നപ്പോൾ യോസഫ് പറയാ 52-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, സങ്കടദേശത്ത് ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പരാതിയല്ല പറഞ്ഞത്, കഷ്ടതയല്ല പറഞ്ഞത്, ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി, എന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്നെ ദുഷിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. എന്റെ ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. സങ്കടദേശത്തും അവനെ നടത്തി, സങ്കടദേശത്തും അവനെ കൈവിട്ടില്ല. ഈ ദേശങ്ങളിൽ കൂടെ എല്ലാ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ പൊട്ടക്കിണറ്റി തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോഴും യേശു, ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടല്ലോ, എന്റെ പിതാവിനെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖത്തിലല്ല പറയുന്നത്. ഈ ദേശത്തും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഈ കഷ്ടതയിലും എന്റെ ദൈവം എന്നെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.